علی اپنے پہلو میں بیٹھی اس چھوٹی سی دلہن کو دیکھے جا رہا تھا جس کا پورا وجود کپکپا رہا تھا۔ نکاح میں ابھی تھوڑا سا ٹائم باقی تھا لیکن اس کی حالت بہت بری لگ رہی تھی۔ علی نے ٹیڑھی نگاہوں سے اس لڑکی کے چہرے کی طرف دیکھا تھا جہاں پر بالکل اس کی رنگت سرد پڑ چکی تھی۔ اس کے لب کپکپا رہے تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی رونے لگ جائے گی۔ علی اس کے چہرے کی طرف بغیر پلک جھپکے دیکھے جا رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے مولوی صاحب نکاح پڑھا چکے تھے۔ نکاح کے وقت بھی اس کی حالت بہت بری تھی۔ اس کی مما اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، مسلسل اسے حوصلہ دیے جا رہی تھی اور وہ 20 سال کی عمر کی لڑکی اپنی عمر سے بہت کم لگ رہی تھی۔ نکاح کے بعد بے ساختہ ہی علی کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ پھر رخصتی کا وقت آن پہنچا تھا۔ رخصتی کے وقت بھی وہ اپنے ماں باپ کے گلے سے لگ کر نہ جانے کتنی دیر تک روتی رہی تھی اور علی ٹیڑھی نگاہوں سے اسے تب تک اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ بہت معصوم تھی، اس کی آنکھوں میں معصومیت ٹپک رہی تھی۔ سفر کافی لمبا تھا اور اس وقت علی گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، مسلسل باہر کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اتنے لمحے میں اس نے ابھی تک علی سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ گاڑی میں بالکل گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی جب علی نے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، علیشہ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ اس نے علی کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے لال انگارہ ہو رہی تھی، لپسٹک ایک سائڈ سے پھیل چکی تھی۔ وہ بالکل معصوم بچی لگ رہی تھی، کہیں سے بھی وہ اچھی خاصی سمجھدار لڑکی نہیں لگتی تھی، لیکن اس نے علی کی بات کا جواب نہیں دیا، پھر سے باہر کی طرف دیکھنے لگ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر دنیا جہان کی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد علی نے گاڑی میں ہلکا ہلکا میوزک لگا دیا، لیکن ابھی تک وہ بہت پریشانی کے عالم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ بار بار علی کی طرف دیکھتی، پھر باہر کی طرف دیکھنے لگ جاتی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ علی کو کچھ بتانا چاہتی ہو۔ علی نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے لیا۔ ہلکے ہلکے میوزک کے ساتھ اس کی چوڑیوں کی کھنک کی آواز گاڑی میں گونج رہی تھی۔ علی نے اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگایا تو وہ تڑپ اٹھی تھی۔ اس نے فوراً ہی اپنا ہاتھ پیچھے کرنا چاہا، لیکن علی کے ہاتھ کی گرفت اس کے ہاتھ پر بہت زیادہ مضبوط ہو چکی تھی۔ وہ کہنے لگی، پلیز میرا ہاتھ چھوڑے، اور وہ کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے؟ اب تو تم میری بیوی بن چکی ہو، اب مجھ سے اس قدر خوف کیوں تمہیں محسوس ہو رہا ہے؟ وہ بہت محبت سے اس سے پوچھ رہا تھا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہنے لگی، پلیز مجھے اچھا نہیں لگ رہا، میرا ہاتھ چھوڑیں۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا جو کہ بالکل ٹھنڈا پڑ چکا تھا، لیکن سامنے بھی علی تھا اپنی ضد کا پکا۔ جس چیز سے اسے منع کیا جاتا تھا اس نے وہی کرنا ہوتا تھا۔ وہ کہنے لگا، سوری، میں آپ کا ہاتھ تو بالکل نہیں چھوڑ سکتا، چھوڑنے کے لیے تھوڑی نہ تھاما ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اس کے ہاتھ کو اپنے دل والی جگہ پر رکھا اور کہنے لگا، یہ دیکھیں میری دھڑکنیں بھی آپ کا نام پکار رہی ہیں۔ علیشہ اس کی ان حرکتوں سے بہت زیادہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ کافی لمبا سفر تھا، وہ گاڑی میں ہی سو چکی تھی، اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھی۔ علی نے دھیرے سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ بارات شاید ساری ہی پہنچ چکی تھی، لیکن وہ گاڑی آہستہ آہستہ چلا رہا تھا۔ وہ اس خوبصورت سفر کو انجوائے کرنا چاہتا تھا، لیکن علیشہ تو سوچ رہی تھی، جو کچھ ہوا ہے اس نے دیکھا ہے، اس نے جو سارے خواب دیکھے تھے وہ چکنا چور ہو چکے تھے۔ گھر کے سامنے گاڑی رکی، اس نے دیکھا کہ گھر والوں کی بہت زیادہ کالز آ چکی تھی۔ علیشہ تو سو چکی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے سوئی ہوئی علیشہ کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور جس طرح وہ لے کر اسے اندر آیا تھا، سارے ہی حیرت سے اس کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ باقی سارے کزنز تو ہوٹنگ کرنے لگے، لیکن بڑوں کی تیز نظریں اسے خود پر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، بھائی کیا ہو گیا ہے؟ اتنے زیادہ غصے میں کیوں دیکھ رہے ہو؟ میری بیگم تھک گئی ہے، اتنے لمبے سفر کے بعد سو چکی تھی۔ میرے خیال سے آپ لوگ رسومات کو بھول جائیں، اب اسے آرام کرنا چاہیے۔ یہ کہہ کر علی اسے کمرے کی طرف لے کر چلا گیا۔ اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ لا کر اس نے اسے پھولوں کی سیج پر لٹایا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے پاس آیا تھا، اسے اب جگانا چاہتا تھا۔ اس نے ڈھیروں اس کے ساتھ باتیں کرنی تھی، جو کچھ اس نے سوچ رکھا تھا، اپنے سارے خواب پورے کرنے تھے، لیکن وہ تو مسلسل سوئے جا رہی تھی، خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ کوئی لڑکی ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ اپنے سسرال آتے ہی سو گئی ہو۔ علی مسلسل اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے اس کی نوز پن اتاری تو اس کے ناک
नाक पर निशान बन चुका था। बेसाख्ता ही लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। इसने आहिस्तगी से इसकी ज्वेलरी उतारनी शुरू की। इसने इसके कानों से बड़े बड़े झुमके उतारे जहाँ पर झुमकों के निशान बन चुके थे। अगले ही लम्हे वो अपने लब इसके कान की लहू पर रख चुका था। वो कुसमुसा कर उठी। इसने आंखें खोली तो अली को अपने इतना करीब देखकर वो घबरा गई। इसका दिल बहुत शिद्दत से धड़कने लग गया था। वो अपनी धड़कनें कंट्रोल करती हुई जल्दी से उठकर बैठ गई। वो देखने लगी। इसे समझने में कुछ टाइम लगा था कि वो कहाँ से है। अगले ही लम्हे इसके जहन में झुमाका हुआ तो वो कुछ शर्मिंदा से नजर आने लगी। इसको कहने लगी, सॉरी, मैं तो 3 दिन से सोई नहीं थी, इस वजह से मेरी आंख लग गई थी। अली कहने लगा, कोई बात नहीं, आ जाती है नींद, इसमें अब सॉरी करने वाली क्या बात है। बेसाख्ता ही अली के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। अली ने इसके हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में लिया और इसके करीब होने लगा था। वो जल्दी से अली से दूर हुई। कहने लगी, अली आप प्लीज मुझसे थोड़ा दूर रहें, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, आप मेरे लिए खाना लेकर आएंगे क्या? वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्यों नहीं, मैं आपके लिए अभी लेकर आता हूँ, तब तक आप थोड़ा फ्रेश हो जाएं। देखिए नींद की वजह से कैसी आपकी हालत हो गई है। ये कहकर वो मुस्कुराता हुआ कमरे से बाहर चला गया था। इसने मुलाजमा को खाने के लिए कहा और वापस कमरे में आ गया। थोड़ी ही देर बाद मुलाजमा खाना लेकर आ गई। कमरे में खाना रख कर वो चली गई थी। इतने में अलीशा भी फ्रेश होकर आ चुकी थी और इस सारे टाइम में अली ने एक दफा भी अलीशा को मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। अब अली परेशान हो चुका था। क्या अलीशा इस शादी से खुश नहीं थी जो वो इस कदर खामोशी इख्तियार किए हुए थी? इसने बहुत दफा अलीशा के बारे में सुन रखा था, वो बहुत ज्यादा शरारती है और बहुत ज्यादा बातूनी है, लेकिन इसने अभी तक एक दफा भी बात नहीं की। अब तो अली को ये वहम होने लगा था कि शायद वो अलीशा को पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से वो इससे कोई बात नहीं कर रही, इसे मुंह नहीं लगा रही। खाना खाने के बाद वो कहने लगी, मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ, मुझे सोना है। इसकी आंखों में नींद बिल्कुल नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद वो अली को सोने का बोल रही थी। अली कहने लगा, क्या हो गया है? मुझे तुमसे बहुत ज्यादा बातें करनी है, तुम परेशान और उदास लग रही हो। देखो तुम ये शादी नहीं करना चाहती थी या फिर तुम शादी से खुश नहीं हो, मुझे बताओ। लेकिन अली की बात सुनकर वो कहने लगी, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, इस वजह से मुझे सोना है। अली ने इसकी तरफ देखा और कहने लगा, देखो सोने के लिए तो रात नहीं होती ना, ये तुम सोने की बात क्यों कर रही हो? इसकी बात सुनकर इसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। इसकी रंगत बिल्कुल पीली पड़ चुकी थी। इसने खुश्क होंठों पर जुबान फेरी, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं सच में बहुत थकी हुई हूँ, वैसे भी इस रिश्ते को कबूल करने के लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए था। इसकी ये बात सुनकर अली ने अब इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भर लिया। कहने लगा, देखो मेरी जान, ऐसा बिल्कुल नहीं कहो, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। देखो तुम पहले से मेरे बारे में सब कुछ जानती हो, 2-3 दफा हमारी बात हो चुकी है, हम बाहर मुलाकात भी कर चुके हैं, इसके बावजूद भी तुम क्या समझना चाहती हो? क्यों तुम्हें वक्त चाहिए? देखो मैं तुम्हें बिल्कुल भी वक्त नहीं देना चाहता। इसके बाद जो अगली बात इसने अली से कही वो सुनकर अली के चेहरे पर एकदम से संजीदगी छा गई। वो कहने लगा, ये क्या फजूल बात कर रही हो तुम? मैं इन सब को नहीं मानता, तुम झूठ बोल रही हो। वो कहने लगी, सच में मैं सच बोल, प्लीज आप मुझसे दूर रहें। वो निगाहें झुकाए बोले जा रही थी और अली को साफ जाहिर हो रहा था इसकी शक्ल देख कर के वो झूठ बोल रही है, बस अली से बचने के लिए बहाना बना रही है। अली कहने लगा, देखो अलीशा इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा झूठ बोलते फजूल में। अली कहने लगा, अलीशा इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा झूठ नहीं बोलते, फजूल में मेरे साथ झूठ मत बोलो, मैं सब कुछ जानता हूँ। वो कहने लगी, प्लीज मुझे सोने दे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये कहकर वो सोने के लिए लेट चुकी थी। अगले ही लम्हे अली ने इसे बाजू से पकड़कर सीधा किया। कहने लगा, तुम्हें एक बात की समझ क्यों नहीं आती? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ और तुम झूठ क्यों बोल रही हो? क्यों नहीं मेरे पास आना चाहती? ठीक है, अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूंगा तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। ये कहकर वो इसके करीब हुआ था। इसने फौरन अली को पीछे की तरफ धक्का दिया। इसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। कहने लगी, आप पागल हो गए हैं क्या? जब मैं बोल रही हूँ तो आपको मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं? प्लीज एक दफा आप बात को समझने की कोशिश करेंगी। कहकर वो बहुत शिद्दत से रोने लगी। अली हैरत से इसके चेहरे की तरफ देखे जा रहा था। वो कहने लगा, देखो अलीशा, मैंने बोला है मैं तुम्हें बिल्कुल बख्शने वाला नहीं हूँ, तुम जितने मर्जी बहाने बना लो, जो मर्जी कर लो। वो बहुत संजीदगी से इसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोले जा रहा था और अभी भी अलीशा के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थी। एक लम्हे के लिए इसकी शक्ल देखकर इस पर तरस भी आया था, लेकिन वो इससे दूर नहीं जाना चाहता था। इसे मालूम
मालूम था कि वो झूठ बोल रही है और ये बात हकीकत निकली थी कि वो वाकई में अली से झूठ बोल रही थी। अली से दूर नहीं जाना चाहता था, इससे बहुत मोहब्बत करता था, इसे अपने अंदाज से एहसास करवाना चाहता था कि वो इससे किस कदर मोहब्बत करता है और एक लम्हे के लिए भी इससे दूर नहीं जाना चाहता। रात भर इसे अपनी मोहब्बत से रोशनास कराता रहा। सुबह जब इसकी आंख खुली तो वो इसके पहलू में बिखरी हुई हालत में सो रही थी। इसके चेहरे की तरफ देखे जा रहा था। बेसाख्ता ही इसके लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। इसने इसके हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में लिया तो इसका हाथ बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे इसके वजूद में जान ही ना हो। इसने जल्दी से इसका दूसरा हाथ पकड़ा तो वो भी बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। वो कहने लगा, अलीशा क्या हुआ है, तुम ठीक हो? वो इसे जगाने की कोशिश कर रहा था तो इसने हल्की हल्की आंखें खोलकर अली की तरफ देखा नफरत से, फिर फौरन ही आंखें बंद कर ली थी और अली को इसकी इस हरकत पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। कहने लगा, अलीशा तुम अपने आप को समझती क्या हो? क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही हो? क्यों इतनी ज्यादा तुम्हें मुझसे नफरत है? अगर तुम ये शादी नहीं करना चाहती थी तो ना करती, मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की थी। और इतना बड़ा इस बात का इशू क्यों बना रही हो? जो कुछ होना था वो हो चुका है। खबरदार, जो तुमने दोबारा से कोई ड्रामा लगाने की कोशिश की। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोले जा रहा था और इसका ये रवैया देखकर अलीशा को बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था। रात को तो वो इसे बहुत ज्यादा मोहब्बत से पेश आ रहा था, लेकिन जैसे ही इसका अपना मतलब पूरा हो चुका था तो वो इस कदर इससे गुस्से में बात कर रहा था। वो कहने लगा, शाबाश, अब जल्दी से उठ जाओ, सब हमारा नीचे नाश्ते पर वेट कर रहे होंगे, जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ। ये कहकर वो भी फ्रेश होकर नीचे जा चुका था। थोड़ी ही देर बाद वो आ गई। आखिरी सीढ़ी पर ही थी जब अचानक इसका सर चकराया और वो वहीं गिरकर बेहोश हो चुकी थी। इसे यूं बेहोश होता देखकर फौरन ही अली वहीं पर नाश्ता छोड़े भागकर इसकी तरफ आया। इसे अपने बाजुओं में उठा लिया। इसका वजूद बिल्कुल ढीला पड़ चुका था। सभी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। सारे हवेली वाले इकट्ठे हो चुके थे। लाकर इसने इसे बेड पर लिटाया। फौरन ही डॉक्टर को कॉल कर दी। थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर आ चुकी थी। इसका चेकअप करने के बाद कहने लगी, देखिए इनकी कंडीशन बहुत खराब है, आप इन्हें अस्पताल लेकर जाएं। वो इस परेशानी के आलम में डॉक्टर से पूछने लगा कि इसे हुआ क्या है। डॉक्टर कहने लगी, देखिए वो बहुत ज्यादा खौफजदा हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हैं, टेंशन में हैं, इनके दिमाग पर असर पड़ रहा है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आप इन्हें फौरन अस्पताल लेकर जाएं, अभी भी इनकी कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं। डॉक्टर की बात सुनकर अली बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। शायद कल रात के अली के रवैये की वजह से वो ऐसी हो गई थी। अब अली को खुद पर गुस्सा आ रहा था। इसे ऐसा रवैया नहीं इख्तियार करना चाहिए था। वलीमे के फंक्शन में भी वो बिल्कुल उदास और खामोश लग रही थी। इसकी फैमिली सब बहुत ज्यादा खुश थे, जबकि वो भी पहले शादी से बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन अचानक वो ऐसी हो गई थी कि इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। इधर वलीमे के फंक्शन के दौरान वो वापस कमरे में चली गई थी। इसकी माँ ने इसे अपने कमरे में बुलाया। कहने लगी, अली बेटा देखो, अलीशा की तबीयत इस कदर खराब हो चुकी है, मुझे नहीं समझ आ रही इसे अचानक से क्या हुआ है। मैंने इसके घर वालों से भी बात की है। वो कहने लगे, मम्मा ने इसे अपने कमरे में बुलाया। कहने लगी, अली बेटा देखो, अलीशा की तबीयत इस कदर खराब हो चुकी है, मुझे नहीं समझ आ रही इसे अचानक से क्या हुआ है। मैंने इसके घर वालों से भी बात की है। वो कहने लगे, शादी से पहले तक तो बहुत ज्यादा खुश थी, मेहंदी की रात तक भी बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन अचानक इसे पता नहीं क्या हो गया, ऐसे हो गई है बिल्कुल खामोश। मेहंदी के बाद भी और बारात वाले दिन भी हमें नहीं समझ आ रही कि इसे अचानक क्या हो गया है। अब तो ये बात मेरे लिए भी परेशानी का बाइस बन चुकी थी। अगर वो शादी से पहले बिल्कुल ठीक थी तो अचानक से इससे क्या हुआ था, इस बारे में तो सिर्फ अलीशा ही बता सकती थी मुझे। रात के वक्त मैं कमरे में दाखिल हुआ तो वो बेड पर टेक राउंड से टेक लगाए मुसलसल सामने दीवार को घूरे जा रही थी। इसकी आंखें लाल अंगारा हो रही थी। वो इसके सामने बैठ गया, इसके हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में लिया तो इसने फौरन ही अपना हाथ पीछे खींच लिया। कहने लगी, आप बुरे हैं, आप मर्द लोग होते ही बहुत बुरे हैं, पहले अपने मतलब पूरे करते हैं, इसके बाद पाँव की जूती बनाकर रखते हैं बीवी को। ये कहकर वो गुस्से में अली की तरफ देखी जा रही थी और अली को हैरत हो रही थी इसकी ये बातें सुनकर। इसके दिमाग में ऐसी बातें कहाँ से आई थी। वो कहने लगा, अलीशा ये तुम कैसी बातें कर रही हो, प्लीज मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। देखो तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है तो बताओ, तुम इस रात की वजह से परेशान हो। वो नरमी से पूछे जा रहा था। इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लेता हुआ इसने फौरन ही अली का हाथ पीछे की तरफ झटक दिया। कहने लगी, प्लीज मैंने आपको बोला है ना कि मुझसे दूर रहें। वो कहने लगा, तुम पागल हो गई हो क्या, मुझे बताती क्यों नहीं हो कि ऐसा तुमने रवैया मेरे साथ क्यों इख्तियार किया हुआ है, क्या गलती हुई है। देखो सब लोग मुझे कसूरवार ठहरा रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं शादी से पहले तो वो बहुत ज्यादा खुश थी, सबको ये लग रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से तुम इस कदर परेशान हो चुकी हो। देखो अलीशा मुझे बताओ, बहुत ही मोहब्बत से इसे पूछने की कोशिश कर रहा था।
تھا۔ وہ کہنے لگی مجھے نہیں کرنی تمہارے ساتھ شادی۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کہنے لگی تمہارے ساتھ تو کیا، مجھے کسی کے ساتھ بھی شادی نہیں کرنی تھی۔ تم لوگ بہت برے ہوتے ہو، بہت برے۔ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی اور وہ پریشان ہو چکا تھا۔ کہنے لگا مجھے بتاؤ تو صحیح، بھئی ہم برے کیوں ہوتے ہیں؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہنے لگی پلیز آپ مجھ سے دور رہیں، دوبارہ میرے پاس آنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ مجھے پتا ہے آپ پہلے میرے پاس آئیں گے، محبت کریں گے، پیار کریں گے، اس کے بعد مجھے ماریں گے، پیٹیں گے، زخم دیں گے، اذیت دیں گے، تکلیف دیں گے۔ مجھے پتا ہے آپ محبت نہیں کرتے، آپ صرف اپنا مطلب پورا کرتے ہیں۔ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کر علی کا دماغ گھوم چکا تھا۔ وہ جتنی اسے چھوٹی بچی سمجھ رہا تھا وہ اس سے زیادہ بے وقوف تھی اور چھوٹی تھی۔ نہ جانے اس کے دماغ میں یہ ساری باتیں کس نے بٹھائی تھی۔ 2 دن بعد اس کی آپی کے گھر ہماری دعوت تھی تو ہم اس کی آپی کی طرف گئے۔ تب وہ بہت زیادہ خوش تھی اپنی آپی سے ملنے کے بعد۔ علی کو حیرت ہو رہی تھی، اتنے دنوں میں میں نے اسے کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا تھا جتنا آج اسے خوش دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی علی آپ کو پتا ہے مجھے اپنی آپی سے بہت زیادہ محبت ہے، لیکن ان کے شوہر بہت برے ہیں۔ میں نے اس کی طرف ناسمجھی سے دیکھ کر کہا کہ اس کے شوہر ایسا کیا کر دیا؟ تمہیں تو سبھی برے لگتے ہیں۔ وہ کہنے لگی اگر مجھے ڈر لگتا ہے نا، آپ بھی اس کے جیسے نکتا ہے نا کہ آپ بھی اس کے جیسے نکلیں گے۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ ایسی باتیں کیوں کر رہی تھی، مطلب کچھ ایسا اس کی زندگی میں ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ ایسی باتیں کرتی تھی۔ جب اس کی آپی کے گھر پہنچے تو وہ بہت خوبصورت سا محل نما گھر تھا۔ سب سے پہلے اس کی آپی کے شوہر سے ملاقات ہوئی جو بہت حسین لیکن بہت ایٹیٹیوڈ والا تھا۔ علی اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے بعد تھوڑی ہی دیر بعد اس کی آپی آئی۔ وہ اسے حیرت سے ایسے دیکھے جا رہا تھا جس کے چہرے پر مار پٹائی کے نشان بازیاں بنے ہوئے تھے۔ وہ جلدی سے مسکراتی ہوئی اپنی آپی کے گلے سے لگ گئی۔ کہنے لگی آپی آپ کیسی ہیں؟ ساتھ اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی، لیکن اپنی آپی کو دیکھتے ہی وہ بہت زیادہ اداس ہو چکی تھی۔ ان کی حالت ہی ایسی تھی۔ دعوت سے واپسی پر وہ بالکل اداس اور خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ اب علی کو سمجھ آئی تھی کہ وہ علی کے بارے میں ایسا کیوں سوچتی تھی کہ وہ اسے دھوکہ دے دے گا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی آپی نے اپنی پسند سے شادی کی تھی۔ اس کے شوہر پہل تو بہت زیادہ محبت کرتے تھے، لیکن جیسے اس کا دل بھر گیا اس کے بعد اس کا رویہ یوں ہی بدلنے لگ گیا، جس کی وجہ سے وہ بھی بہت زیادہ خوف زدہ رہتی تھی کہ کہیں علی بھی اس کے ساتھ ایسا نہ کرے، وہ بھی نہ بدل جائے۔ وہ بالکل خاموشی سے باہر کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ علی نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ کہنے لگا ایسا کیوں سوچتی ہو؟ میں تمہاری آپی کے شوہر کی طرح بدل جاؤں گا؟ اس نے ایک دم سے علی کی طرف دیکھا۔ کہنے لگی آپ کو کیسے پتا میں ایسا سوچتی ہوں؟ علی کہنے لگا دیکھو میں کبھی بھی نہیں بدلوں گا، میں آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں اور ہمیشہ تم سے محبت کرتا رہوں گا، تم ایسا مت سوچا کرو۔ دیکھو مجھے تم سے بہت زیادہ محبت ہے علیشا۔ وہ بہت نرمی سے بولے جا رہا تھا اور وہ اس کی بات پر مسکرا دی۔ کہنے لگی آپ سچ میں ہمیشہ ایسے رہیں گے؟ اور علی نے مسکراتے ہوئے اس بات پر سر ہلا دیا، اور آج اس شخص کی باتیں سن کر علیشا کو احساس ہوا تھا کہ وہ اسے غلط سمجھ رہی تھی۔ سارے مرد ایک جیسے نہیں ہوتے، وہ بہت محبت کرنے والا تھا۔ علی نے اس بات کو ثابت بھی کیا تھا کہ وہ اسے بہت ٹوٹ کر چاہتا ہے۔ علیشا کو بھی آہستہ آہستہ اس سے بہت زیادہ محبت ہوگی کمپلیٹ۔